آگے تھوڑا آگے تھوڑا چلو جی چلو کرو جی گل کرو گل تسی کر رہے یا کیپیسٹی نہیں ہے جی کریں جی شروع چلو جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ سلمان رفیق صاحب کی بیل اپلیکیشن جو آئی تھی ان پر اپنی ججمنٹ دی ہے. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آ جائے گی، لیکن سپریم کورٹ نے جو کامنٹس عدالت میں دیے ہیں ججز نے، آنریبل ججز نے، وہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ موکری آف جسٹس ہے، یعنی قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نیب کا عمل یا بدنیتی پر مبنی ہے یا نالائکی پر مبنی ہے. تو آج جو باتیں پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے کہہ رہی ہے کہ یہ ادارہ سراسر سیاستدانوں کو دبانے کے لیے، سیاستدانوں کی بےعزتی کرنے کے لیے، سیاستدانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا 18 مہینے سعد رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب کی زندگی کے نیب واپس دے سکتا ہے؟ کیا ان کی وہ بےعزتی جو پاکستان کے عوام کے سامنے ہوئی ان کو واپس دے سکتا ہے؟ کیا ان کی عزت جس پر حرف آیا نیب واپس دے سکتا ہے؟ نیب چیئرمین آج استعفیٰ دے اور گھر جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس کے جھوٹ، اس کی بدنیتی، اس کی نالائکی آج سارے پاکستان پر عیاں ہو چکی ہے. میں اور میری جماعت، یہ ساری لیڈرشپ یہاں موجود ہے، ہم نے بار بار کہا کہ اگر آپ نے ملک چلانا ہے اس ادارے کو بند کریں. آج بھی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس اس کے بارے میں امینڈمنٹ موجود ہے. ہم ایک نکاتی امینڈمنٹ چاہتے ہیں، اس ادارے کو ختم کریں اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ ایف آئی اے کرے، وہ ایف بی آر کرے، وہ جو دیگر قوانین ہیں ان کے ذریعے کیا جائے. لیکن یہ سلسلہ جو ملک میں سیاست کی بدنامی، ملک میں سیاستدان کی بدنامی، ملک میں سیاستدان کو توڑنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، حق کی آواز دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں، آج میڈیا کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے. آج وقت ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں جس پر الزام لگنا ہے وہ قانون کے مطابق لگایا جائے، وہ کسی کالے اندھے قانون کے مطابق نہ لگایا جائے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ. سر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ضمانت ہونا بے گناہی نہیں ہوتی، کل کو فیصلے ہوں گے تو یہ لوگ پھر اندر ہوں گے، سزائیں ہو جائیں گی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال عمران خان صاحب سن لیں کہ آج عدالت نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا عمل یا بدنیتی پر مبنی ہے یا نالائکی پر مبنی ہے. یہی بات ہم عمران خان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کا ہر عمل بدنیتی اور نالائکی پر مبنی ہے. اگر ضمانت ہونا بے گناہی نہیں ہوتی تو مقدمے کا درج ہونا بھی گناہ گاری نہیں ہوتی. دونوں چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہیں. سر یہ بتائیں کہ اقتدار میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کو آج آنے والے مستقبل کے حوالے سے ادراک نہیں ہو رہا کہ جس طرح آج آپ لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں، کل آنے والے وقت میں ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی ایسا قانون رہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو سکے. اس وقت جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں پچھلے 2 سال میں، آج کا جو فیصلہ ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتا ہے. موکری آف لا انہوں نے کہا ہے.
कानून का मजाक उड़ाया गया, ये आज अदालत ने कहा है। इनकॉम्पिटेंस का जो है अदालत ने कहा है। इन तमाम रिमार्क्स के बाद जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रहती है इस प्रोसेस को जारी रखने की, कोई गुंजाइश नहीं रहती। जी देखें जी, हमने ऑलरेडी तरमीम जो है ना फाइल की हुई है, हमने तरमीम जो है ना वो फाइल कर दी है, और जो कमेटी जो है लॉ एंड जस्टिस की, उसके पास हमारी तरामीम मौजूद हैं। उसको डिले किया जा रहा है, उसको डिले किया जा रहा है, और एक एक करके जो ज़मानतें हुई हैं हमारे यहाँ बाज साहब खड़े हैं, राना साहब खड़े हैं, जो यासिन इकबाल खड़े हैं, और साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक का, ये ज़मानतें इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इस वक्त जिसका, और इदराक जो है किसी मरले पे, किसी मसले पे इस हुकूमत को किसी चीज़ का इदराक नहीं है। जिस दिन इजलास ख़त्म हुआ है उस दिन उन्होंने कहा है जी कि कोरोना वायरस का पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई स्कूल बंद नहीं होंगे, कोई दफ्तर शाम को स्कूल बंद कर दिए। ये इनकी कॉम्पिटेंस का ये हाल है। ये हुकूमत जो है जितनी देर चलेगी तबाही की तरफ हमारे कदम जो हैं बढ़ते जाएंगे। ये अगर कबूल है इनको वोट, इनके वोटरों को, इनके सपोर्टरों को, तो फिर देख लेते हैं इसको, इस प्रोसेस को अगर किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन जिस तरफ ये इस वक्त प्रोसेस चल रहा है सवाए तबाही के कोई और चीज़ नहीं है। आप देखें चाइना से जो है स्टूडेंट्स नहीं लाए गए, लेकिन जो है ताफ्तान के रास्ते सैलाब जो है लोगों का आ रहा है, जो इस वक्त सारे मुल्क में जो है कोरोना वायरस जो है डिटेक्ट ही नहीं हो रहा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो ना इनके पास ना कोई कॉम्पिटेंस है। नहीं देखिए, मैं ये जो एडवाइज़र हैं हमारे इस हुकूमत के जुल्फी बुखारी जो हैं, उन्होंने ये सारा जो है सैलाब जो है अलाउ किया पाकिस्तान के अंदर आना जो है ताफ्तान से, और पूरे के पूरे काफिले मिसिंग हैं इस वक्त, जो बताया नहीं जा रहा। पूरे के पूरे काफिले मिसिंग हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ वो काफिले जो है इस वक्त किन शहरों में हैं, कोई पता नहीं है जी। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं, ये एक क्राइसिस है जो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही, हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। नैब के बारे में हमारी यकनुकाती तरमीम है कि इस लकी ईरानी सर्कस को बंद करें। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, देखें मैं आज ये बात साबित हो गई है कि नैब इमरान खान की गेस्टापो है। इसका सिर्फ मकसद इस हुकूमत के मुखालफिन की आवाज़ बंद करना, उनका सियासी आज़ादियों को सल्ब करना और मीडिया का गला घोंटना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नैब के प्रोसिक्यूटर से कहा, गिव अस अ सिंगल रीज़न, हमें कोई एक वैलिड रीज़न दें जिसके ऊपर हम इस ज़मानत की अपील को रिजेक्ट करें। और नैब एक ऐसा रीज़न नहीं दे सकी अदालत को जो उसे मुतमईन कर सके। इसी तरह मेरी और शायद खाकान अब्बासी साहब की जब ज़मानत हुई, चीफ जस्टिस ने बार बार नैब से पूछा, हमें कोई एक रीज़न दे दें जिससे हम इस ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट करें। एक रीज़न नहीं दे सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मर्ज़ी के ऊपर अदारा चल रहा है जो मुल्क के अंदर एक फस्तायत नाफिज कर रहा है। लिहाजा इसको फौरी तौर पे बंद करने के लिए कानून साजी की हम दावत देते हैं तमाम अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को, और चेयरमैन नैब जो हैं उनको फौरी तौर पे इस्तीफ़ा देना चाहिए। आज के इस फैसले के बाद ना चेयरमैन नैब के बरकरार रहने का जवाज़ रह गया है और ना नैब के बरकरार रहने का जवाज़ रह गया है। सर उनको तो हटाने का तरीका कार है, वो इस्तीफा अगर नहीं देते तो फिर सुप्रीम जुडिशल कौन सा रिव्यू करना होता है? कुछ शर्म भी होती है ना, कुछ शर्म भी होती है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मेरा ख्याल है ये सारा सम अप जो है इन दो अल्फाज में हो गया कि कोई शर्म होती है कोई